بھائی دوستوں بزرگوں میرے عزیزوں، بالکل یہ آپ کہتے جاؤ گے کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں اتار دے، اے تمام دنیا کے انسانوں اپنے دلوں میں اتار لو، اپنے دلوں میں اتار لو لا الہ الا اللہ محمد خدا کو اتار لو. اب دل میں اتارو گے اتنی زبان اس کو کہتے رہو گے. اب گرمی میں کہو گے تو اللہ پاک تمہیں دوزخ کی گرمی سے بچائے گا. سردی میں کہو گے تو اللہ پاک تمہیں دوزخ کی سردی سے بچائے گا اور دوسرے اس کی تمہیں درگاہ نصیب ہو جائے گی. سوال تمہاری مخالفت کرے گی تو اس مخالفت کے کبھی تمہیں ثواب ملے گا، تمہیں حضور کی درگاہ نصیب ہو گئی. میرے دوستوں اس کو کہو گے دیکھیں پھرتا اب میرے دوستوں جو لوگ یہ نہیں کہیں گے اللہ انہیں ناکام کرے گا. ٹھیک ہے یا اللہ ہر حال کے انسانوں کو اس کا کہنے والا بنا دے اور ہمیشہ کی ناکامی سے بچا دے ساری دنیا کے انسانوں کو. یا اللہ ہمیشہ کی ناکامی سے بچا دے، ہمیشہ کی دوزخ کے عذاب سے بچا دے، جہنم کے عذاب سے بچا دے. میرا تو مہربان ہے. جیسے میں نے کہا یہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بار بار کہو، بار بار کہو، بار بار کہو، کہتے رہو کہتے رہو کہتے رہو. اللہ اکبر. جو ہی میرے دوستوں علماء زادے فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. یہ کلمہ فوراً عرش کے اوپر پہنچ گیا، عرش پر پہنچ گیا. اور اب اللہ بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہا. کہو اور سارے لوگوں سے کہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت ہی جگہ نبیوں کی طرف سے اس کو لے کے پھر اسی کو بولو، اسی کو سنو، اسی کو سوچو، لے کے پھرو. گرمی میں بھی کھانے کو ملے جب بھی لے کے پھرو، کھانے کو نہ ملے تب بھی اس کو لے کے پھرو. ساری دنیا تمہاری مخالف ہو جائے لے کے پھرو، سب ختم ہو جائے لے کے پھرو تو سارے نبیوں کی تمہیں نقل سے صحیح ہوتے چلی جائے گی. اور اللہ تعالیٰ کے مطابق تمہیں ثواب لیتا جائے گا، دلوں پر ثواب بھرتا جائے گا. میری بات کیا ہے یا اللہ آئندہ ہم تیرے حقوق کے پابند بن کے چلیں گے، تیرے حقوق کے پابند کے. اے ہمارے رب لا الہ الا اللہ یا اللہ تیرے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، تیرے سوا کوئی پالن ہار نہیں، پالن کرنے والا نہیں. یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ اعتماد دنیا کے انسانوں یہ لا الہ الا اللہ کہو. اب ہمیں تمہیں سارے نبیوں کی درگاہ نصیب ہو گئی، اب ہمیں کی درگاہ نصیب ہو گئی. ایک پکی ٹھکی بات ہے، ایک اور بار بار اور کہو کہ بھائی زبان سے جب تک اس کو کہنا ہے، جو سننا ہے، بولنا ہے، جو لے کے پھرنا ہے، اور دوسرے لوگوں کو، عورتوں کو، بچوں کو اس کے لے کے پھرنے پہ تیار کرنا ہے. یا اللہ تیرا راضی کرنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ تم کو یہ کہہ رہے ہیں بولنے سننے لے کے پھرنے پہ تیار کر دو ہمیں اور ہم کو ان کی دقت نصیب ہو گئی. یا اللہ قیامت تک انسان پیدا ہوں گے اور کو بھی اس کو کلمے کو لے کے پھرنے والا بنا دے. سمجھے ہمیں سنا بزرگوں سے جو آدمی لا الہ الا اللہ ہمیں سننا کہے گا اللہ تعالیٰ سے گناہوں کو معاف کر دے گا. ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ ایک آدمی کہتا ہے جائز کام کہتا ہے آپ نے بولا تم مسلمان ہیں لیکن یہاں مسلمان بتا سکتے ہیں اگلے پیچھے گناہوں کو معاف کر دی. بار بار
ताने के लिए यार तैयार करते जाओ ये कहोगे तो आइंदा जो नींद है इज्जत करने को लेके पीछे पे अल्लाह पाक हमारी तैयारी फरमा देगा, हमारे आप के रास्ता खुलता जाएगा। उसके बाद इसकी मशक्क़त कहते हैं जब नमाज पढ़ो 5 वक्त की नमाज पढ़ो, इजाजत अपनी मर्जी से दे देंगे, अल्लाह के कहने दे देंगे, अमर से दे देंगे, ये कहते रहो। अल्लाह पाक हमें तुम्हें दोस्तों यानी नमाजें पढ़ने की और अपने हुक्मों को पूरा करने की तौफीक देगा, इधर को उतार देगा, इधर हो जाएगा। उधर अल्लाह पाक हमारे लिए और आपके लिए सारा इंसानों के अपने हुक्मों को तमाम मसलों के तरीके से तो पूरा करने के लिए इंतजार करवा देगा, उन्हें स्वभाव देगा। मेरे दोस्तों इसको कहो बार और समझ लीजिए से कहो है कहे तमाम दुनिया के इंसानों कामयाब हो जाओगे, कहो कामयाब हो जाओ, फिर कहते जाओ, फिर तो त्याग करते जाओ, कहा भाई हम भी फिर इसको लेके और तुम भी इसको लेके फिरो, कहते फिर कहते आज बच जाएगा तो जो अच्छा नबियों के साथ हुआ मोहम्मद के साथ हुआ अच्छा हमारा नबियों के साथ करेगा। বলেন যে মেরে মহতরাম দোস্ত আর বুজুর্গ, যে আমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এই দাওয়াত মানুষদের দিতে থাকবো, এই কালিমার দিকে মানুষদেরকে ডাকতে থাকবো, আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকবো যে আল্লাহ তুমি এই কালিমাকে গ্রহণ করার জন্য, কবুল করার জন্য তুমি মানুষদেরকে তৌফিক দিয়ে দাও, সমস্ত তোমার বান্দাদেরকে কবুল করে নাও। আমরা দোয়া করবো আল্লাহ তাআলার কাছে যে আল্লাহ তাআলা যেন তার সকল বান্দাকে এই কালিমাকে গ্রহণ করার মতো, এই কালিমাকে কবুল করে নেওয়ার মতো যোগ্যতা ইস্তেদাদ আল্লাহ তাআলা ভিতরে পয়দা করে দেওয়ার জন্য দোয়া করব। মেরে মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, যদি প্রচন্ড গরমের কারণে খুব কষ্ট হইতেছে, এই সময় যদি আমি এই কালিমার দাওয়াত দিতে থাকি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দাওয়াত দিতে থাকি, হইতে পারে যে আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়ার গরমকে বরদাস্ত করার কারণে আল্লাহ তাআলা আমাকে জাহান্নামের গরমের থেকে আল্লাহ তাআলা আমাকে বাঁচাই দেবে। প্রচন্ড শীতের মধ্যে যদি আমি এই কালিমার দাওয়াতকে দিতে থাকি, মেরে মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলাকে রাজি করার জন্য এই দাওয়াতকে আমি দিতে থাকি, চালু রাখি, হইতে পারে যে আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়ার সামান্য একটু শীত বরদাস্ত করার কারণে জাহান্নামের কঠিন শীতের থেকে আল্লাহ তাআলা আমাকে বাঁচাই দেবে। মেরে মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, এটা শুধু দিনের কোনো একটা অংশ বা বছরের কোনো একটা সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট না থাকে, বরং এটা যেন আমার 24 ঘন্টা আমার জীবনের অংশ হয়ে যায়। এই দাওয়াতই দেব, এই দাওয়াতের কথাই শুনবো, এই দাওয়াতের মজলিসে বসবো এবং এই দাওয়াত নিয়ে চিন্তা করব এবং দাওয়াতের হাকিকতকে পাওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে চোখে পানি ফেলতে থাকবো। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, অর্থাৎ আমার সকল অবস্থা গোপনে প্রকাশ্যের সকল অবস্থায় যেন আমার দিলের সম্পর্ক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাথে হয়ে যায়। কোন একটা সময় যেন এর থেকে বিচ্ছিন্ন না থাকি। যদি চিন্তা করি এই কালিমাকে নিয়েই চিন্তা করব। যদি চাই আল্লাহ তাআলার কাছে তো এই কালিমার হাকিকতকে চাইব। যদি মেহনত করি তো এই কালিমার দাওয়াতকে কেন্দ্র করি আমি মেহনত করব। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যখন নাকি আমরা এরকম করতে থাকব, তখন আল্লাহ তাআলা আমার ভিতরে ওই যোগ্যতা পয়দা করে দেবেন। নবীদের ভিতরে যেরকম যোগ্যতা ছিল ওইরকম যোগ্যতা আল্লাহ তাআলা আমার ভিতরে পয়দা করে দেবেন। যখন যোগ্যতা আমার ভিতরে পয়দা হয়ে যাবে, তারপরে আমি মেহনত করা শুরু করে দেব আর আল্লাহ তাআলার কাছে সমস্ত উম্মতের জন্য দোয়া করতে থাকবো। তখন উম্মতের দিলকে আল্লাহ তাআলা এই ঈমানের দিকে, ইসলামের দিকে আল্লাহ তাআলা মাইল করে দিবেন, আকৃষ্ট করে দিবেন। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এরপরে আমরা কি করব? এরপরে আল্লাহ তাআলা একথা বলবো যে আল্লাহ তাআলাই রব, আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোনো রব নাই, পালনেওয়ালা কেউ নাই। আল্লাহ তাআলাই রিজিক দাতা,
আল্লাহ ছাড়া আর কেউ রিজিক দিনেওয়ালা নাই, আল্লাহ তাআলাই হেফাজতকারী, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ হেফাজত করনেওয়ালা নাই। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এরপরে কি করব? যখন আল্লাহ তাআলাই আমার সব, তাইলে আমার জীবনকে আল্লাহ তাআলার ইবাদতের জন্য ফারেক করে দিতে হবে। জীবনের থেকে সবকিছুকে বিদায় করে দিয়ে আল্লাহ তাআলার ইবাদতের মধ্যেই, আমি যে বললাম যে বারে বারে যে বলতেছি আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই, তার প্রমাণের জন্য আল্লাহ তাআলা কি আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলাকে মাবুদ স্বীকার করে প্রমাণ করে আমি আল্লাহ তাআলার ইবাদতের মধ্যে লেগে যাব। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, বলে যে 5 ওয়াক্ত নামাজকে যথাযথভাবে আল্লাহ তাআলার হুকুম মনে করে, আল্লাহ তাআলার হুকুমে একই করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের তরিকাতে 5 ওয়াক্ত নামাজকে আমরা যথাযথভাবে আদায় করতে থাকব। একদিকে যখন দাওয়াত দিতে থাকবো, আর একদিকে যখন ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মাবুদ এটা প্রমাণ করানোর জন্য চেষ্টা করতে থাকবো, তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, তখন আল্লাহ তাআলা আমার ভিতরে তরবিয়ত করবেন। আল্লাহ তাআলা আমাকে তৌফিক দিবেন। একটা জিনিস, কি জিনিসের তৌফিক দিবেন? একটা হলো পুরা জীবন, পুরা জিন্দেগি আল্লাহ তাআলার হুকুম মতো নবীর তরিকা অনুযায়ী চলার জন্য তৌফিক আল্লাহ তাআলা আমাকে দিয়ে দিবেন। অনেক কিছুই সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু আমার দ্বারা আল্লাহ তাআলার হুকুমকে ভাঙ্গা, নবীর তরিকার খেলাফ চলার আমার পক্ষে সম্ভব হবে না, আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আল্লাহ তাআলার হুকুম মতো নবীর তরিকা অনুযায়ী চলা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যখন বান্দা আল্লাহ তাআলার হুকুম মতো নবীর তরিকা মতো চলতে থাকবে, তখন আল্লাহ তাআলা এর সাথে যত ওয়াদা করে রাখছিলেন, এই ওয়াদাও আল্লাহ তাআলা আস্তে আস্তে পুরো করতে থাকবেন। কারণ ওয়াদা যেটা, সেটা তো আমলের সাথে সম্পৃক্ত। আমি যখন আমলের মধ্যে লাগবো, তখন আল্লাহ তাআলা তার ওয়াদাকে পুরো করতে থাকবেন। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহর কাছে 2 হাত উঠে কাঁদবো, সারা উম্মতের জন্য কাঁদবো যে আল্লাহ, উম্মতকে এই ইমানি কালিমাকে গ্রহণ করার মতো তৌফিক তুমি দিয়ে দাও। দিলের মধ্যে ইস্তেদাদ পয়দা করে দাও যে উম্মত যেন ইমানি এই কালিমাকে গ্রহণ করতে পারে, এবং তারা ওই কালিমা নিয়ে ফেরনেওয়ালা হয়, তারা ওই কালিমার দাওয়াত দেনেওয়ালা হয়। শুধুমাত্র ইমানকে গ্রহণ করে, ইমানি কালিমাকে গ্রহণ করে না এরকম না, তারা যেন এই কালিমার দাওয়াত দেনেওয়ালা হয়ে যায়, এটার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করতে থাকবো। এটার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করতে থাকবো। একদিকে নিজে এই কালিমা পড়বো, আরেকদিকে উম্মতকে দাওয়াত দেবো, আরেকদিকে আল্লাহ তাআলার আহকামকে পুরা করবো নবীর তরিকা অনুযায়ী, আরেকদিকে উম্মতের জন্য কাঁদবো যে উম্মত যেন এই কালিমাকে গ্রহণ করার পরে এই কালিমা নিয়ে চলনেওয়ালা হয়ে যায়, এই কালিমার দাওয়াত দেনেওয়ালা হয়ে যায়। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যখন নাকি আমি এগুলো করতে থাকবো, এই আমলগুলো আমার দ্বারা পুরাপুরি হবে, আল্লাহ তাআলার মেহেরবানিতেই হবে, আল্লাহ তাআলার তৌফিকের দ্বারাই হবে। তখন নবীর অনুসারী, অনুকরণ করনেওয়ালা আমি হয়ে গেলাম, নবীর নকল আমার জীবনের মধ্যে আসলো। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, নবীর অনুকরণ যখন আমার জীবনের দ্বারা জমির অনুকরণ পূর্ণ হবে, তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমাদের হাসরকে আল্লাহ তাআলা নবীর সাথে হাসর করে দিবেন। আমার ঘরে মা বোন যারা আছে, তারাও যদি এইভাবে, এই ফিকিরে, এই চিন্তা, যে তাদেরও চিন্তা ইমান, তাদেরও চাহিদা ইমান, তাদেরও মেহনতের ময়দান হলে ইমান, এটাই তাদের ভাবনা, এটাই তাদের চাওয়া, এটাই তাদের পাওয়া, এইভাবে যদি তারা করতে থাকে, মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, তাদের হাসরকে আল্লাহ তাআলা নবীদের সাথে করে দিবেন। এই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলেন যে এই কালিমার দাওয়াতকে চালু করার জন্য, আম করার জন্য, আমার জীবনের মধ্যে আনার জন্য এই কালিমাকে বেশি বেশি করে পড়তে থাকি, আর সারা দুনিয়াকে সামনে রেখে, সারা দুনিয়ার নিয়ত করে আমি এই কালিমার দাওয়াত দেওয়া শুরু করে দিই, আর সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার হুকুমে পাবন্দি করি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের তরিকার মাধ্যমে। তখন আল্লাহ তাআলা আমার ভিতরে একটা ইস্তেদাদ পয়দা করবেন, যেই যোগ্যতা আর ইস্তেদাদকে আল্লাহ তাআলা এটাকে যত্ন করে আমাকে পুরা দিনের সমঝ আল্লাহ তাআলা আমাকে দিয়ে দিবেন, পুরা দিনের উপর চলাকে আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য সহজ করে দিবেন। देखो आप जो नियत कर रहे हैं कि वो लोग कम से की तरफ से हम इस कलमे को बोलेंगे, सुनेंगे, सोचेंगे, पीटेंगे और तमाम दुनिया में पीटेंगे, और जो लोग देंगे तो कहेंगे तुम भी इसको लेके फिरो,
پھرو سردی میں لے کے پھرو بھوکے تو پیٹ بھرے بھرے سے لے کے پھرو بھی بچوں والے ہو کے عورتوں سے کہیں گے کہ تم اس کا نیت کرو تمام دنیا بھر کے انسان جتنے ہیں اس کلمے کے کہنے والے ہو جائیں بولنے والے سننے والے سننے والے بن جائیں یہ حالت اگر عورتیں یہ کہتی ہیں مر گئی تو ان کا شہر جب بھی ان کی عورتوں کے ساتھ ہوگا صحابہ کی عورتوں کے ساتھ ہوگا اور میرے دوستوں اس دنیا میں بھی اللہ ساتھ ہو جائے گی مرنے کے بعد بھی ساتھ ہو جائے گی یہ پکی بات ہے یقین رکھو اس کا کہتا پائے ہمیں تمہیں جب ہوگی طرف پالے گا وہ حفاظت کرے گا پھر میرے دوستوں نے کہا لا الہ الا اللہ کہتے ہی پھر ہمارے آگے پیچھے گرا کا تمام کر کے ہمارا بندہ کی حفاظت میں آ گئی پھر وہ پکی بات ہے یہ کہ بار بار اور کہ یا اللہ ہم نے نیت کر لی کہ یا اللہ یہ کر لی ساری دنیا کے جتنے انسان ہیں اس کے بولنے والے بن جائیں سننے والے بن جائیں سوچنے والے بن جائیں پھرنے والے بن جائیں زیادہ اس میں ہم نے غلطی کی ایک کوتاہی کی ذمہ دار ہمارا یہی تھا ہم اس کو لے کے پھرتے آداب نہ پھرے ہمیں معاف کرتے لا الہ الا اللہ سبحانک انی کنت من الظالمین یہ کہو تین دفعہ کہو گے اللہ پاک قیامت تک ساری دنیا میں اس کو لے کے پھرنے کی غیب سے راستے نکالے گا یہ پکی تھکی بات ہے یہ راستے نکالے گا جب سے میرے دوستوں راستے نکالے گا اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دے گا جیسے میں گمان نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ الغم میں سے خوشی نکالے گا جو لوگ اس کلمے کے خلاف کی بات کریں گے سورے میں کورے ساری دنیا کی حکومتیں کلمے کے خلاف کی بات کریں گے اللہ سب کو ناکام کرے گا اور اس کہنے والے کو کامیاب کرے گا یہ پکی بات ہے یہ سمجھے اور کیا کہو یا اللہ تمام دنیا کے انسانوں کو اس کا کہنے والا بنا کر ہمیشہ کے نقصان سے بچا دے سارے حوالے سے کہو ہم جب میرے دوست ساری دنیا میں جتنے انسان کہتے ہیں جہاں جیوندار تمام دنیا کے بادشاہ تمام دنیا کے فقیر ہو تمام دنیا کے تاجر ہو ذمہ دار ہو اس کو کہنے والا بنو بیٹے کے پھرنے والا بنو میرے لوگوں یہ کہو گے تو تم راہ میں کامیاب ہو یہ پکی بات ہے اس کو دے کے پھرو تو بھائی میرا یاد آ یہ ہم سے کبھی معاف کرتے آئندہ انتظار بچتے ہیں مجھے بھی یہ کو بول کے سنا کے ہمیشہ کے زیادہ نقصان سے بچا دے ساری دنیا کے بادشاہوں کو کا کہنے والا بنا دنیا کے پھرنے والا بنا سوچنے والا بنا یادہ یہ کہہ کے مجھے اپنے حقوق کو کے طریقے سے پورا کرنے والا بنا دے اور بنا کے ہمیشہ کے دوسرے کے میرا نام سے بچا دے مہربانی تیری ابھی مہربانی سے ہر عالم کے انسان کو عورتوں کو مردوں کو غریبوں کو فقیروں کو کہنے والا بنا سننے والا بنا سوچنے والا بنا کر ہمیشہ کے جہاں تک کے عذاب سے بچا دے اللہ تیری بڑی مہربانی آج تک ہم نے یہ عدالت سے کہا ہی نہیں یاد ہمیں معاف کر سارے عالم کے انسانوں کو معاف کر دیں ہمیں گواروں کو معاف کر دیں سارے دل میں بھی گواروں کرا سارے والوں کو سارے بے گواروں کو سارے والوں کو یا
محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا کرنے والا بنا یا اللہ ہمیں یہ تو دوسرا کہا جس کو نہیں کہے گا نقصان ہوگا یہ اللہ اسے کہنے والا بنا کر ہمیں اسے کہتے نقصان سے بچا دیں پھر بھوکے اس کو لے کے پھریں گے سارے بھی جو بھوکے لے کے پھرتے ہیں ان کے پاس سواب ملے گا سردی میں لے کے پھریں گے نبیوں کی طرف سے جو سواب ان کو انعام نبیوں کو وہ انعام تمہیں ملے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کے پھرے زکات نصیب ہو جائے گی دوسرا کم سے زکات نصیب ہو جائے گی تمہارا ان کے ساتھ ہوگا ان کی عورتوں کے ساتھ ہماری عورتوں کا اثر ہوگا ہمیں پہ نیت کر لی نا سمجھے تو سنم جو ہے 4 مہینے تو میرے دوستوں مجھے بران سے باہر رہتے تھے ہم بھی میرے دوستوں کی نیت کر لیں یا اللہ کرنی چاہیے تھی مجھے کے معاف کر دیں اور آئندہ مرتے دم تک ہم اس کو کو لے کے پھریں گے اور دوسروں کو کہیں گے لا الہ الا اللہ کرو کامیاب ہو جاؤ گے اور جب تک نہیں کہا وہاں بھی مانگ رہو تب وہاں بھی مانگ رہو اللہ تعالیٰ تمہیں کروڑوں برس کے عذاب سے بچا دے گا سمجھے کہہ دو اس کو سب سارے عالم کی نیت کر کے کہو یا ایوہ الناس اے تمام دنیا کا بادشاہ ہو دل آدم ہو تم دنیا کا زمیندار ہو وزیر ہو تاجر ہو یہ بڑی کرنے والوں ایسا بھوکے دیں گے اس کو کہہ دو تو کامیاب ہو جاؤ گے یا اللہ کہنے والا بنا دے اور ابھی سکے سب سے بچا کام میں ہر بات میں حال میں تیری مان کے چلیں گے اور محمد سر کے یہ مار کے چلیں گے یہ کہو سب سے کام ہمارا یہ تھا تمام دنیا کے انسانوں کو اتنا بولنے والا سننے والا سوچنے والا پھرنے والا بناتے یاد آتے نہیں کیا معاف اللہ کیا فرمائے گا اچھا میرا بندہ جانتا ہے جو معاف کرنے والا ہے جہاں میں نے معاف کر دیا آپ کے ساتھ معافی ہوگی ساری دنیا کے انسانوں کو معاف کر دیں اللہ اب تو جب معافی مانگو گے نا اللہ پاک سے رسول کو معاف کر دے تو اتنے اچھے لوگوں کہ اللہ کو کچھ نہ پوچھو میرے بندوں کو میرے کلمے کو میرے کلمے والوں کو معاف کروا رہا ہے وہ یاد معاف کر دے تو یہ اللہ پاک سے کیونکہ اللہ پاک سب کچھ معاف کر دے اللہ پاک خوش ہو جائے گا دیکھو میرے بندوں کی بخشش کروا دے یہ اچھے لوگ ہیں اب بتاؤ میں کرو گے نا اس کو বলেন যে ভাই আমরা সকলেই একটা নিয়ত করে নিই সেটা কি আজকের থেকে আমরা এই কালিমাকে নিজে বেশি বেশি করে পড়বো বলবো এই কালিমার দিকে মানুষদেরকে দাওয়াত দিব এই কালিমার দিকে দাওয়াত দেনেওয়ালা বানাবো যখন চিন্তা করবো তো এই কালিমাকে নিয়ে চিন্তা করবো অর্থাৎ দিনকে দিনের বুনিয়াদকে নিয়ে চিন্তা করবো যখন চাইবো আল্লাহ তাআলার কাছে তো তুই কালিমার হাকিকতকে চাইবো যখন বলবো এই কালিমা সম্পর্কে বসবো ওই মজলিসে যেই মজলিসে কালিমা অর্থাৎ ইমানের কথাবার্তা হয় আলোচনা হয় ওখানেই বসবো এই কথাটা আমরা সকলেই নিয়ত করে নেই কে বলে নিয়ত করা যায় না ভাই যে সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে এই কালিমাকে পৌঁছাইব এই কালিমার উপরে কালিমা যে জিন্দিগিটা চায় ওই জিন্দিগির উপরে তাদেরকে উঠাবো এবং কালিমা দিয়ে চলনেওয়ালা বানাবো এবং কালিমা দিয়ে ফিকির করনেওয়ালা সোচনেওয়ালা দোয়া করনেওয়ালা মাংনেওয়ালা তৈরি করার জন্য চেষ্টা করবো তো ইনশাআল্লাহ মেরে মহতারাম দোস্তর বুজুর্গ এত দামি এত কিমতি কালিমা বলেন যে এর আগে বলতেছিলেন যে একজন লোক আসা বললেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ অমুক ব্যক্তি জায়েজ না জায়েজ কাম করে তাকে কি আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিবেন বলেন যে কি মুসলমান তুমি কি মুসলমান বলে যে হ্যাঁ আল্লাহ তাআলা মাফ করে
মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, বহুত দামি, বহুত পাক, বহুত পবিত্র কালিমা, বহুত পবিত্র কালিমা। এই কালিমাকে নিয়ে হার হালাতে এই কালিমার দাওয়াতকে সাথে নিয়ে চলব। সারা দুনিয়ার মানুষকে সামনে নিয়ে আমি দাওয়াত দিতে থাকবো। গরমের মধ্যে আছি, গরমের সিজন, তাতেও দাওয়াতের কাম করবো, এই কালিমার দাওয়াত দিব। শীত আসবে তো তাতেও কালিমার দাওয়াত দিব। পেটে খাবার আছে তাতেও এই দাওয়াতের মধ্যে লেগে থাকবো, খাবার নাই তাতেও দাওয়াতের কামের মধ্যে লেগে থাকবো। হার হালাতে সর্ব অবস্থায় এই কালিমার দাওয়াতের মধ্যে আমি লাগবো। কালিমা নিয়ে চিন্তা করব, এটার জন্য দোয়া করব। এটি আল্লাহ তাআলার কাছে চাইতে থাকবো যে আল্লাহ, সারা দুনিয়ার মানুষকে এই দিনকে, এই কালিমাকে কবুল করার জন্য তুমি তৌফিক দিয়ে দাও। সারা দুনিয়ার মানুষকে তুমি কবুল করে নাও, এই কালিমাকে নিয়ে জীবন যাপন করার জন্য তৌফিক দিয়ে দাও। আমাদের নাকামির থেকে তুমি তাদেরকে হেফাজত করো, বাঁচাও। মেরে মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, এই দাওয়াতের কাম যে করবে, এই দাওয়াত যে দিতে থাকবে, আর এই কালিমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকবে, উম্মতের হেদায়েতের জন্য চোখের পানি ফেলতে থাকবে, আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়াতেও কামিয়াব করবেন, আল্লাহ তাআলা তাকে আখিরাতেও কামিয়াব করবেন। দুনিয়াতে তাকে আল্লাহ তাআলা সাহায্য করবেন, আল্লাহ তাআলা সাহায্য সীমানার মধ্যে শেষে যাবে। একই কথা, পাক্কা চাক্কা কথা, সন্দেহের কোন সুযোগ নাই যে দাওয়াতের কাম যে করে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাকে সাহায্য করে, আল্লাহ তাআলা তাকে সাহায্য করে। বলেন যে মেরে মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, এতদিন পর্যন্ত দুনিয়া ভাবনা আমরা করি নেই। বিভিন্ন কাম কাজের সাথে কখনো কখনো মনে চাইলে, সুবিধা হইলে কখনো করছি, কখনো করিনি। এটা আমাদের জন্য বহুত বড় ভুল হয়ে গেছে। এটার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে মাফ চাই যে আল্লাহ, আমি এই কামকে আমার জিন্দেগির মাকসাদ বানাই নেই, আমার মা বোনকে এর উপরে আমি তৈরি করিনি, আমার প্রতিবেশীদেরকে বলিনি, যাদের উপরে আমার হক ছিল তাদেরকে আমি বলিনি। আল্লাহ, তুমি আমাকে সারা উম্মতের কাছে এই কালিমাকে পৌঁছানোর জন্য আমাকে জিম্মাদারি দেওয়া হয়েছে, এটা আমি করিনি। আল্লাহ, তুমি আমাকে মাফ করে দাও, তুমি আমাকে মাফ করে দাও। আল্লাহ, উম্মতের মধ্যে যারা যারা বা যতজনে এই কামকে জিন্দেগির কাম বানাই নাই তাদেরকেও তুমি মাফ করে দাও। বান্দা যখন নাকি আল্লাহ তাআলার কাছে নিজেকে অপরাধী সাব্যস্ত করে আল্লাহর কাছে মাফ চাইতে থাকে, আল্লাহ তাআলা এত খুশি হন, এত খুশি হন। যা আমার বান্দা জানছে যে মাফ করতে হলে একজন আছে, আর সে মাফ করতে হলে আমি, এই মনে করে বান্দা আমার কাছে মাফ চাইতেছে, বান্দা আমি তোমাকে মাফ করে দিলাম। এই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই গুনাহ থেকে নিজেকে পাক করাই আল্লাহ তাআলার কাছে মাগফিরাতের দোয়ার মাধ্যমে, আর 300 বার কমপক্ষে দৈনিক দোয়া ইউজ পড়ার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে নিজেকে পাক করাইতে থাকে। মেরে মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, কেউ যদি দৈনিক 300 বার লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ জালিমিন এটা পড়তে থাকে, আল্লাহ তাআলা এত খুশি হন, আল্লাহ তাআলা এত খুশি হন যে আল্লাহ তাআলা তার জীবনের সমস্ত গুনাহকে মাফ করে দেন। আর আল্লাহ তাআলা তার জন্য এমন জায়গা থেকে রিজিকের ব্যবস্থা করেন যে জায়গা থেকে সে কোনোদিন কল্পনাও করতে পারে। সকল সংকীর্ণতার মধ্যে আল্লাহ তাআলা তার জন্য প্রশস্ত রাস্তা বের করে দেন। আল্লাহ তাআলা তার দিলকে ইতমিনান করে দেন, দিলকে সমস্ত রকমের পেরেশানি থেকে আল্লাহ তাআলা মুক্ত করে দেন। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আর এই গুনার কারণে যেই যোগ্যতা সে হারায় ফেলছিল, দুনিয়া আখিরাতের কামিয়াবির যে যোগ্যতা, ইমানি যোগ্যতা যে হারায় ফেলছিল, ওই যোগ্যতা আল্লাহ তাআলা তাকে ফিরিয়ে দেন। অর্থাৎ ওই যোগ্যতাকে আল্লাহ তাআলা তাকে ফিরিয়ে দেন। যে মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই জন্য আমরা এই আমলটাকে খুব লাজমি ভাবে এই আমলটাকে করতে থাকি, আল্লাহর কাছে মাফ চাইতে চাইতে করতে থাকি। কি কি গুনাহ হয়েছে এটা কল্পনা করি, সাথে সাথে এই গুনাহ হয়েছে, আল্লাহ তুমি আমাকে দুনিয়াতে এই জন্য পাঠাইছিলা যে আমি এই কালিমার দাওয়াত নিয়ে সারা দুনিয়াতে ফিরব, সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে এই কালিমার দাওয়াতকে পৌঁছাইব, সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য আমি কাঁদব, সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে আমাদের দিনকে পৌঁছাইব। এটার জন্য জিম্মাদারি তুমি আমাকে দিছিলা, এই জিম্মাদারি আমি আদায় করি নেই, ভুল হয়ে গেছে। আল্লাহ, আমি তোমার কাছে মাফ চাইতেছি। লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ জালিমিন, এই ইস্তেগফারের মাধ্যমে আমি তোমার কাছে মাফ চাইতেছি। আল্লাহ, তুমি আমাকে মাফ করে দাও। আল্লাহ তাআলা অবশ্যই মাফ করে দেবেন, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই মাফ করে দিবেন। আর মানুষের কাছে এই দিনকে পৌঁছাইব, এই কালিমাকে পৌঁছাইব, আর সাথে সাথে আল্লাহর হুকুম মতো আল্লাহ তাআলার আহকামাতকে পুরা করতে করতে মানুষ জীবন যাপন করে, আল্লাহ তাআলার নাফরমানি করতে করতে জীবন যাপন যেন না করে। আর আল্লাহ তাআলার হুকুমকে কিভাবে পুরা করে? আল্লাহ তাআলার হুকুমকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা অনুযায়ী পুরা করতে থাকে।
মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, একদিকে যখন দাওয়াত দিতে থাকবে আর একদিকে নিজেকে গুনাহগার মনে করতে থাকবে, আল্লাহর কাছে তওবা করতে থাকবে, সমস্ত উম্মতকে এই কালিমা বলনেওয়ালা, বলানেওয়ালা, দাওয়াত দেনেওয়ালা, এই কালিমার উপর উঠানেওয়ালা বানানোর জন্য চেষ্টা করতে থাকবে, আর একদিকে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করতে থাকবে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের তরিকা অনুযায়ী পুরা করতে থাকবে। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলা এই লোকটা তো দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলার করিব হয়ে যাবে, আল্লাহ তাআলার করিব হয়ে যাবে। এই আমল যদি আমার মা, এই আমল যদি আমার বোন, এই আমল যদি আমার স্ত্রী, আমার ঘরের যারা আছে তারা সকলে যদি এই আমল করতে থাকে, মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, সকলেই আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনকারী হয়ে যাবে, সকলেই আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনকারী হয়ে যাবে। তো কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তাআলা আমাদের হাসর তো নবীদের সাথে করবেন, আর আমাদের মা বোনদের হাসরকে আল্লাহ তাআলা উম্মাহাতুল মুমিনিনদের সাথে করবেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বিবিগণের সাথে আমাদের মা বোনদের হাসর করে দিবেন, সাহাবাদের স্ত্রীগণের সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে হাসরের ব্যবস্থা করে দিবেন। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ওই জিনিসটা পাওয়া এইটা হলো প্রকৃতপক্ষে কামিয়াবি। আর আমাদেরকে ওই কামিয়াবি পাওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা, অর্জন করার জন্য আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়াতে আমাদেরকে পাঠাইছিলেন। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের তো এই উম্মতকে ইসলামের দিকে, ঈমানের দিকে, কালিমার দিকে, এই কালিমায়ে তাওহীদের দিকে দাওয়াত দেওয়া ছাড়া অন্য কোনো কাম ছিল না। এই কামই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম করছেন। এই কাম করতে করতে হিসাব করে দেখা গেছে যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনার বাইরে প্রতি বছর মদিনার বাইরে থাকতেন 4 মাস। কি বলেন? আমরা এরকম নিয়ত করতে পারি না ইনশাআল্লাহ আমরাও প্রতি বছর 4 মাস লাগাবো? কি বলেন? এই নিয়ত করা যায় না ভাই? এই নিয়ত করে নেই ইনশাআল্লাহ আমরাও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের অনুকরণ করতে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নকল করতে যে আমরাও প্রতি বছর 4 মাস নিজের এলাকার বাইরে আমরা লাগাবো। আর কিসের জন্য লাগাবো? শুধুমাত্র একই জিনিস, যে কালিমার দাওয়াতকে মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছায় দেওয়ার জন্য, সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে এই দাওয়াতকে পৌঁছায় দেওয়ার জন্য, সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য দোয়া করব। দাওয়াত দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে যাব, ঢুকে যাব, তখন আল্লাহ তাআলার কাছে হাত উঠিয়ে দুনিয়ার এক একজন মানুষ সম্বন্ধে, এক একজন অমুসলমান সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলার কাছে ভিক্ষুকের মতো চাইতে থাকবো যে আল্লাহ তুমি তাকে ঈমান নসিব করো, এই কালিমার বুঝ তুমি তাকে দিয়ে দাও, এই কালিমাকে গ্রহণ করার মতো যোগ্যতা তাকে তার ভিতরে পয়দা করে দাও, এই কালিমার তাকাজা অনুযায়ী আমল করার, আল্লাহ তাআলার হুকুম মতো আমল করার, হুকুমকে পুরা করার, নবীর তরিকা অনুযায়ী পুরা করার তৌফিক তুমি তাকে তুমি দিয়ে দাও। তাকে এই কালিমার দাওয়াত দিয়ে আরো হাজারো মানুষের কাছে, আরো অন্যান্য মানুষের কাছে যাওয়ার জন্য তুমি কবুল করে নাও। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এটা আমরা করতে থাকবো। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই দাওয়াতের মেহনতি আমাদের দুনিয়ার সার্বিক জরুরতের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। যা কিছু আমাদের জরুরত আছে, যা কিছু আমাদের প্রয়োজন আছে দুনিয়ার এবং আখিরাতের, মৌতের আগের আর মৌতের পরের সমস্ত জরুরতকে আল্লাহ তাআলা আমাদের এই দাওয়াতের কামের দ্বারাই পুরা করে দেবেন। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই জন্য আমরা খুব তওবা করি আল্লাহ তাআলার কাছে যে এতদিন পর্যন্ত দাওয়াতের কামের উপরে অনেক কিছুকেই প্রাধান্য দিয়ে দাওয়াতের কামকে একেবারে দাওয়াতের কামকে পিছিয়ে ফেলে জীবনযাপন করছি। এই জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে মাফ চাই, আল্লাহ তাআলার কাছে মাফ চাই। আর আল্লাহ তাআলার সাথে ওয়াদা করি যে আল্লাহ এখন থেকে কালিমার দাওয়াত দিতে থাকবো। আমার চিন্তা এই কালিমাকে নিয়ে, আমার দোয়া এই কালিমাকে নিয়ে, আমার ফিকির এই কালিমাকে নিয়ে, আমার চোখের পানি, আমার জান, আমার মাল, আমার আওলাদ, এই সব কিছু কালিমার জন্য এটা নিয়ত করতে থাকি এবং সারা দুনিয়ার মানুষকে, এক একজন মানুষকে এর উপরে উঠাবো, এটার জন্য চেষ্টা করব। এইটাই আমি ওয়াদা করতেছি, এইটাই নিয়ত করতেছি। কেবল করা যায় না ভাই? আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এই তৌফিক দিয়ে দেন, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করে নেন। दोस्तों, ये नियत करो, ज्यादा काम हमारा ये था कि सारी दुनिया के इंसान हो जाए, बच्चे को मोहम्मद सदर की मेहनत में लाना, लोगों इन दिनों में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लोगों इन दिनों में उतारना, मेरे फादे की मेहनत करना, कोशिश करना, या हमारे जिम्मे था। हमारे भी अंदर भी अगर की औरतों को भी, बच्चे को जिम्मे था, ज्यादा इससे आपका कसूर हुआ, माफ कर दे, यार माफ कर दे, मांगोगे तो अल्लाह अब आइंदा के लिए तुम्हारे काम को, अपना काम और इंसानों को इस काम को
काम जो है काम बनाएंगे यार, इसमें तू ही पक्का रखियो और तू ही हमारी मदद फरमाइयो। हमें नमाज पढ़ने वाला मस्जिद से ज्यादा जो हुक्म है उसको तरीके से पूरा करने वाला बना दे। और जब हम ये ज्यादा राजी करने के लिए करेंगे, पैसा जमा देने के लिए नहीं, ज्यादा तू सारी हो जा, ये करने को लेकर करेंगे, रोज में तैयार करेंगे। पहले बच चुके ज्यादा तुझे 25 बनवा आप सोगे सबको माफ कर दे। मौजूद दुनिया में ये इंसान है यार जो मुसलमान है, मैंने इस काम के लिए कबूल हुआ, इस्लाम में नहीं आए तो इस्लाम में दाखिल भरवा यार बहुत इंसानों कहो कितने लोग यकीन रखो, जब ये कहोगे जो मददें नबियों के साथ हुई, मोहम्मद के साथ हुई, मैंने तुम्हारे साथ वो हो गई, यकीन रखो इसका। और जो दुआ मांगोगे तुम्हारे दुआएं कबूल होगी। क्या बस इंतजार है जिस इंसान पैदा होंगे जहाँ अल्लाह उससे कलमा पहुंचा दे और उसमें भी हमारे काम करने वाला बना दे। देखने क्या मुश्किल है, इतना आसान है। ज्यादा सॉरी देंगे इंसानों को करने वाला बना दे। तभी कहो बार बार गर्मी में सर्दी में हाल में लेकिन फिरने वाला बना। और आइंदा हमारे साल 4 महीने अपने घरों से बाहर दिखाएंगे, दूसरे में त्याग करेंगे। जैसे तूने उसकी मदद फरमाई, हमारी मदद फरमाई, अल्लाह आपके मुसलमानों को आवाज जैसा मजबूत तैयार कर दे। अब जैसे तूने दूसरों के सावक तैयार किया, हमारे दिल से ऐब वो निकाल दे, वो भी पैदा कर दे। मेरे इस मांगोगे ना বলেন যে মেরে মহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, এখন থেকে আমরা এই কথাটা আজম করে নিই, পাক্কা ইরাদা করে নিই, আর নিজে নিজে অনুতপ্ত হই। আমাদের মধ্যে যেন অনুশোচনা আসে যে আল্লাহ কাম তো এটাই ছিল নবীলা কাম, যে কামের জন্য আল্লাহ তাআলা তুমি তোমার নবীকে পাঠিয়েছিল, ওইটাই ছিল আমাদের কাম, ওইটাই ছিল আমাদের জিম্মাদারি, ওইটাই ছিল আমাদের দায়িত্বে। আল্লাহ এতদিন পর্যন্ত করি নেই, এই যে করি নেই এটার জন্য আল্লাহ আমরা তোমার কাছে মাপ চাইতেছি। আল্লাহ তুমি আমাদেরকে মাফ করো, যে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও। নবীওয়ালা কামকে নিজেদের কাম বানাইনি, এই জন্য তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও। আর আগামীতে যে কজন বেঁচে আছি, আর ওইটাও অন্যায় হয়েছে যে আমার সন্তানদেরকেও আমি এভাবে বুঝাইনি, যে আমাদের কাম করতে আমার সন্তানকে বুঝাই নেই, আমার ঘর ওনাদেরকে আমি বুঝাই নেই, বুঝানোর চেষ্টাও করিনি। আল্লাহ আমার এই অপরাধকে, আমার এই গুনাহকে তুমি মাফ করো। আর দ্বিতীয় হল যে আগামীতে যে কদিন বেঁচে থাকি, আল্লাহ এই কামকে আমার জিন্দেগীর মাকসাদ বানাই যেন আমি করতে পারি, যে মানুষকে কালিমার দাওয়াত দেব, মানুষকে কালিমার দিকে ডাকবো, মানুষের অন্তরে কালিমা যাতে মানুষ যাতে কালিমাকে গ্রহণ করে এটার জন্য তাদের জন্য দোয়া করবো, এবং গ্রহণ করার পরে তাদের অন্তরে বসে এটার জন্য চেষ্টা করব, এবং তারাও যেন এই দাওয়াত দেওয়ালা হয়ে যায় এটার জন্য তাদের জন্য তাদের উপরে চেষ্টাও করব এবং তাদের জন্য দোয়া করব। এক একজন অমুসলমানের জন্য দোয়া করব যে তাদের অন্তরে যেন এই কালিমার হাকিকাত বসে এবং তারাও যেন এই কালিমাকে গ্রহণ করে নেয়, কালিমাকে গ্রহণ করে নিয়ে তারাও যেন কালিমার দাওয়াত দেওয়ালা হয়ে যায়, আল্লাহ তাআলার প্রতিটা বান্দা আল্লাহর হুকুম মতো চলনেওয়ালা হয়ে যায়, নবীর তরিকা অনুযায়ী চলনেওয়ালা হয়ে যায়। এটার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে আমরা ওয়াদা করি, নিজে নিজে আজম করি, পুক্তা এরাদা করি, অতীতের জন্য মাপ চাই আর ভবিষ্যতের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে ওয়াদা করি, আজম করি, পুক্তা এরাদা করি। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, যখন নাকি আমি এরকম করব তো কি করবেন? আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মাফ করে দেবেন, আল্লাহ তাআলা আমাদের যোগ্যতাকে ফিরাই দেবেন, আল্লাহ তাআলা এই কামের বুঝ সমঝ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিয়ে দিবেন, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে রাহবারি করবেন, আল্লাহ তাআলা আমাদের সব জায়গা থেকে আল্লাহ তাআলা আমাকে সাহায্য করবেন। নবীদের মতো, নবীদেরকে যেভাবে আল্লাহ তাআলা সাহায্য করছেন, আখিরি নবী সাইয়্যিদুল আম্বিয়া জনাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেভাবে আল্লাহ তাআলা সাহায্য করছেন,
ওইভাবে সাহায্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে করবেন যদি আমরা এই মুহূর্তে এই দুইটা কাম করে ফেলতে পারি। একটা হলো পিছিয়ে যে ভুলগুলোর হয়ে গেছে, কমি হয়ে গেছে, এটার জন্য অন্তরের থেকে চোখের পানি ফেলে আল্লাহ তাআলার কাছে তওবা করি এবং ভবিষ্যতে আল্লাহ তাআলার কাছে তৌফিক চেয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করতে থাকি। এই দুটো যদি করি তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এইগুলা কোনো অবাস্তব কথা না, এইগুলোই প্রকৃত কথা। এই কথাটাই হলো হাকিকাতে প্রকৃত কথা। যদি আল্লাহর কাছে এই মজলিস বসায় নিজেকে কবুল করায় নিতে পারি তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলা ভবিষ্যতে চলার পথে সারা দুনিয়াকে দাওয়াতের মেহনতকে পৌঁছা দেওয়ার জন্য যত রকমের ইস্তেদাদের দরকার, যত রকমের যোগ্যতার দরকার, সব যোগ্যতা আল্লাহ তাআলা আমাকে দিয়ে দিবেন। আল্লাহ তাআলা আমাকে ইস্তেমাল করবেন, হয়তো ওখানে পৌঁছায় গিয়ে ইস্তেমাল করবেন, আর না তো এখানে আমি ইস্তেমাল হবো, আল্লাহ তাআলা আমার মেহনতের আসরকে ওইখানে পৌঁছায় দিবেন। এই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমরা সকলে এটা নিয়ত করে নিই। বিশেষ করে সাহাবাদের যে তরতিব ছিল, সাহাবাদের তরতিব অনুযায়ী যে প্রতি বছরে 4 মাস আমরা নিজের এলাকার থেকে বাইরে থেকে চাই, নিজের এলাকার বাইরে হোক অথবা দেশের বাইরে হোক, এই দেশে 4 মাসের জন্য আমরা সকলেই নিয়ত করে নিই ইনশাআল্লাহ আমি এখন থেকে প্রতি মাসে 4 মাস আল্লাহ রাস্তা আল্লাহর দ্বীনের জন্য আমি ফারেক করব। আমি 4 মাস চলতে থাকবো, কারো কোনো তশকিল করা ব্যতি রেখে, কারো গায়ে হাত রাখা ব্যতি রেখে শুধুমাত্র নগদ চলে যাব। এই জন্য এখন থেকে নগদ যাব, এটার জন্য আমরা পাক্কা নিয়ত করে নিই, করবো তো ইনশাআল্লাহ। হই হল্লা উঠাউঠি না করি, ধ্যানের সাথে কথাগুলো শুনতে থাকি। আল্লাহ তাআলার বহুত বড় মেহেরবানি যে আমাদেরকে জমে বসে থাকার তৌফিক দিয়েছেন, ধ্যানের সাথে শুনি। আর যেটা বলেন এটা অনুযায়ী যেটা এখন আমল করার কথা, যে অতীতে তওবা, ভবিষ্যতের জন্য নিয়ত, এগুলো এখন করা শুরু করে দিই।